are going to study the stem modification. In last lecture, you have already studied the primary structure of stem and primary functions of stem. Plant consists of two axes, and these two axes are one is underground the soil and another is above the soil. The axis which is present below the soil, that one is a root, which is also known as the descending axis of the plant body. While the axis which is present above the soil, that one is known as a stem. It is the ascending axis of the plant body, which bears of different plant organs like that of branches, leaves, flowers, fruits, etc. So that stem is the main axis of the plant body, which is the aerial axis. In this stem, different types of modifications are present. You know very well the primary functions of stem, and these are the fixation of plant body in the soil. Then the another is the conduction of water and food material. These are the primary functions. हे रूटचे स्टेमचे प्रायमरी फंक्शन्स आहेत, परंतु ह्या प्रायमरी फंक्शन पेक्षाही हे स्टेम काही वेगळे फंक्शन कंडक्ट करत असतं. आणि हे फंक्शन वेगळे कंडक्ट करण्याच्या पाठीमागे काहीतरी पर्पज असतो. मग तो पर्पज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल असेल, किंवा फॉर द पेरिनेशन असेल, किंवा फॉर द व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन असेल. या कारणासाठी त्या स्टेम मध्ये झालेले हे मॉडिफिकेशन्स आहेत. आणि मॉडिफिकेशन म्हणजे आपण म्हटलेलं आहे चेंज इन स्ट्रक्चर अँड चेंज इन फंक्शन. त्या स्टेमची रचनाही बदलली जाते आणि स्टेमचं कार्यही बदलले जाते, आणि म्हणूनच आपण त्याला मॉडिफिकेशन असं म्हणतो. This stem is of three types, and these stems are some stems present above the soil, some stems present below the soil, while some stems are sub-aerial type of stem, means half portion is present on the surface of the soil, while half portion present below the soil, and so that one is a sub-aerial stem. Now we will study the underground modifications of stem here. Underground modifications of the stem means all the stems are present below the soil and so known as the underground modification. All these modifications takes place for the purpose of storage of food material. यामध्ये त्या प्लांटनं जे काही अन्न तयार केलेलं असतं ते अन्न यामध्ये साठवून ठेवलेलं असतं, म्हणूनच त्याचा आकार बदलला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच याला आपण मॉडिफिकेशन म्हणले. पण हे मॉडिफिकेशन का झालेले आहेत, तर हे मॉडिफिकेशन झालेले आहेत फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, अन्न साठवून ठेवण्यासाठी. बघूया यामध्ये आता पहिलं मॉडिफिकेशन ज्याला आपण म्हणतो राईस होम. याचं एक्झाम्पल आहे जिंजर, म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला अद्रक, आलं असं म्हणतो. ओके, this one is a diagram of ginger which grows obliquely or horizontally inside the soil. This one is a bulbous structure. This one is some solan structure due to the storage of food material. This one is a stem, but the structure is quite different because in this stem food storage takes place. This stem also consists of nodes and internodes. These are the nodes. And a portion which is present in between these two nodes is known as an internode. That one is a specific character of stem which consists of nodes and internodes. Like that of on this ginger, node and internodes are present. Terminal bud, axillary buds are present. And when there is a favorable condition, then this terminal bud gets sprouted and plant formation takes place, shoot formation takes place. So this one is the underground modification of stem which is known as rhizome, and example is a ginger. Then another type of underground modification of stem, that one is a stem tuber. Example is potato. Solanum tuberosum is a botanical name, and in Marathi बटाटा. आता बघूया यामध्ये कशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आहे. These are the underground branches of stem. These are the underground branches of stem, and to its tip portion it shows some solan structures. याचा जो काही अंडरग्राउंड ब्रांचेसचा टोकाकडचा भाग दिसतोय तो आपल्याला फुगीर दिसतोय, सोलन दिसतोय, बल्बस दिसतोय, on which nodes are present. But here in this potato internodes are absent, only nodes are here. And when there is a favorable condition,
These nodes with axillary buds are also known as the eyes. या ठिकाणी हे जे नोड्स दिसतात त्याला आपण आईज असे म्हणतो. मग हे आईज कशापासून तयार झालेले असतात तर त्यावरती असणारे जे काही स्केल लीफ असतात आणि हा जो बड आहे त्यालाच आपण एकंदरीत आईज असं म्हणतो. And when there is a favorable condition then these eyes get sprouted and vegetative propagation takes place. म्हणजे आपण घरी सुद्धा बघतो की ज्यावेळेस आपण बटाटे आणून ठेवलेत आणि बरेच दिवस आणून ठेवल्यानंतर त्याला असे कोंब आल्याप्रमाणे दिसतात. मग हे कोंब आल्याप्रमाणे स्ट्रक्चर म्हणजे काय आहे तर ते त्याचे आईज असतात आणि फेवरेबल कंडिशन मिळाल्यामुळे ते स्प्राउट झालेले असतात. ते त्यापासून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन हे घडून येत असतं. पण हा जो बल्बस पोर्शन आहे या बल्बस पोर्शन मध्ये त्या प्लांटनं तयार केलेलं फूड स्टोअर करून ठेवलेलं असतं which is present in the form of starch. तर हे सेकंड मॉडिफिकेशन स्टेम ट्यूबर एक्झाम्पल इज पोटॅटो. Then the third modification belonging to the underground stem, that one is a bulb. An example is a garlic and another example is onion. मग लसूण असेल कांदे असतील यामध्ये आपल्याला बल्ब नावाचं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन या स्टेम मध्ये झालेलं आढळून येतं. याच्या नावाप्रमाणेच आहे बल्ब इट इज अ bulbous structure in which scale leaf and fleshy leaves are present, and these in case of the onion these scale leaf and fleshy leaves are present alternately. तुम्ही जर कांदा जर फोडला तर त्यामध्ये तुम्हाला एक असं पातळ पापुद्रा आढळून येतो आणि तो पातळ असा पापुद्रा जो असतो तो त्याचा स्केल लीफ असतो तर जो फ्लेशी स्ट्रक्चर असतं ते त्याचं फ्लेशी लीफ असतं. These scale leaf and fleshy leaves are present alternately in case of onion, but in case of garlic, the scale leaf and fleshy leaves are overlapping in this such a type of manner concentrically. या गार्लिक मध्ये मात्र आपल्याला जरा वेगळं स्ट्रक्चर आढळून येतं या स्केल लीफ आणि फ्लेशी लीफचं. ते अल्टरनेटली प्रेझेंट ओनियन प्रमाणे नसून ते ओव्हरलॅप झालेले असतात. हे आपण डायग्राम मध्ये या ठिकाणी दाखवले आणि तुम्ही घरी सुद्धा ते पाहू शकता. स्केल लीफ आणि फ्लेशी लीफ हे ह्या बल्ब नावाच्या मॉडिफिकेशन मध्ये प्रेझेंट असतात आणि हे सुद्धा मॉडिफिकेशन झालेलं आहे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल साठीच. पुढचं मॉडिफिकेशन आहे कॉर्न नावाचं जे आपल्याला अरबी किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये जमीकंद असं म्हणतो यामध्ये आढळून येणार हे मॉडिफिकेशन आहे. हा सुद्धा बल्बस पोर्शन दिसतो आहे. याच्यावरती सुद्धा अशा प्रकारचे नोड्स प्रेझेंट आहेत. दिस वन इज अ बल्बस पोर्शन which is present below the soil which consists of different types of nodes, internodes with axillary buds. And when there is a favorable condition then this axillary bud gets sprouted and new plant formation takes place. But why this bulbous structure? Because in this bulbous structure storage of food materials takes place. हे चारही जे मॉडिफिकेशन आहे त्या चारही मॉडिफिकेशनचा पर्पज एकच आहे आणि तो पर्पज म्हणजे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. त्या प्लांटने जे अन्न तयार केलेलं आहे ते त्या ठिकाणी साठवून ठेवलं जात आहे. का तुम्ही पाहिले कधी बटाट्याचं एखादं प्लांट आहे आणि त्याच्यावरती असे वरून बटाटे लटकलेले दिसतायत नाही. हे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आहे की ज्यामध्ये बिलो द सॉइल हे झालेलं मॉडिफिकेशन आहे. स्टेमचाच पोर्शन आहे आणि अंडर द सॉइल ह्या स्टेमचं जे पोर्शन आहे टीप पोर्शन आहे तो सोलण होतो आणि त्यामध्ये त्या प्लांटचं फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवलेलं असतं. तर या ठिकाणी हे चारही मॉडिफिकेशन आपण स्टडी केलेले आहेत परंतु कशाचे अंडरग्राउंड स्टेमचे. यानंतर आपल्याला स्टडी करायचे सब एरियल स्टेम. But what is meant by sub-aerial stem? The stem in which its half portion is towards the sunlight and half portion is below the soil. याचा अर्धा जो भाग असेल तो अर्धा भाग सूर्यप्रकाशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल तर खालचा अर्धा भाग जो आहे तो कुठे असेल सॉइल मध्ये प्रेझेंट असेल. मग एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं आपल्याला या ठिकाणी हे सब एरियल स्टेम कसे असतात तर त्याचे एक्झाम्पल आपण हरळी घेऊया. सायनाटॉनिक्चॉन हरळीमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की हे त्याचं स्टेम आहे आणि ते सॉइल वरती अशा प्रकारचे दिसते आपल्याला. म्हणजे पार्शियल पोर्शन हा हाफ पोर्शन कॉन्टॅक्ट विथ द सॉइल while half portion contact with the sunlight, and so this one is known as a subaerial stem. आणि या subaerial stem मध्ये सुद्धा काही मॉडिफिकेशन झालेले आहेत आणि त्याचे मॉडिफिकेशन्स का झालेत या ठिकाणी काय पर्पज आहे मॉडिफिकेशन होण्याचा. आता या ठिकाणी आपण म्हटलं की हे मॉडिफिकेशन झालेलं आहे फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ओके, बट हिअर दिस मॉडिफिकेशन्स आर फॉर द पर्पज ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. हे मॉडिफिकेशन झालेले आहेत व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन घडून येण्यासाठी. तर बघूया यामधलं पहिलं मॉडिफिकेशन ज्याला म्हटलं जातं रनर आणि याचंच एक्झाम्पल आहे सायनाडॉन डिक्टिऑन किंवा ऑक्झॅलिस हरळी. कसं असतं पहा यामध्ये these are the
which grows in all directions. याचं हे जे स्टेम पोर्शन आहे हा स्टेम पोर्शन आहे आणि हा जो स्टेम पोर्शन आहे जो सॉइल वरती रन होतो आहे तो सगळ्या दिशेने वाढला जातोय का आपल्याला असं दिसतंय की हरळी फक्त एकाच डायरेक्शन मध्ये वाढत गेली आहे मग लॉंग ग्रास कसा तयार झाला असता एकाच डायरेक्शन मध्ये वाढत गेली असते तर नाहीच द स्टेम ग्रोज इन ऑल द डायरेक्शन्स सगळ्या डायरेक्शन मध्ये हा ग्रो होऊ शकतो या साइडला ग्रो होऊ शकतो या साइडला इकडे सर्वकडे सर्व बाजूने हा ग्रो होऊ शकतो आणि या स्टेम पोर्शन जो आहे तो सॉइल वरती रन होतो आहे आणि म्हणूनच याचं नाव सुद्धा काय आहे रनर असं आहे या स्टेम पोर्शन वरती नोड आणि इंटरनोड प्रेझेंट असतात इथं पहा हा नोडल पोर्शन आहे कारण या नोडल पोर्शन पासून हे त्याचे लीव्हज ओरिजिन झालेले आहे आणि ह्या दोन नोडल पोर्शन मधला हा जो आहे त्याला इंटरनोड असं म्हणायचं आणि नोड आणि इंटरनोड असलं हे स्पेसिफिक कॅरेक्टर आहे स्टेमचं आणि म्हणूनच हे मॉडिफिकेशन आहे स्टेमचं आणि याला आपण नाव दिलेलं आहे रनर टाइप ऑफ स्टेम which runs on the side. So the name is runner. Example is Smt.Gholap U.N. मराठीमध्ये आपण त्याला हरळी असं म्हणतो. Okay, this modification is for the purpose of vegetative propagation. Then the next modification that one is known as the stolon and the stolon type of modification is present in the jasmine. मोगरा असेल जायजुई असेल यामध्ये आपल्याला स्टोलन टाइपचं मॉडिफिकेशन आढळून येतं. हे कसं असतं स्टोलन पहा This one is a main stem portion. हा main stem portion आहे या प्लांटचा आणि या main stem portion ची हे ब्रांच आहे. First of all, this branch grows upward in direction and then this branch grows towards the soil in downward direction. ही ब्रांच आधी जर पाहिलं तर असं अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये वाढ झालेली दिसते पण काही दिवसांनी जर पाहिलं तर ही ब्रांच अशी खालच्या बाजूला झुकलेली दिसेल grows towards the soil. Then this branch penetrates in the soil and when there is a penetration of this branch there is a formation of adventitious root takes place and here from this nodal portion formation of leaves formation of other plant parts takes place. This one is a very specific type of modification. एक वेगळ्या प्रकारचं मॉडिफिकेशन आहे जे या प्लांटच्या ब्रांचेस पासून आढळून येणार मॉडिफिकेशन आहे या ब्रांचेस आधी वरच्या डायरेक्शनला जातात त्यानंतर अशा खाली झुकल्या जातात सॉइल मध्ये पेनिट्रेट होतात तिथे रूट फॉर्मेशन होतं आणि वरती स्टेम फॉर्मेशन होतं आणि यापासून नवीन प्लांट फॉर्मेशन होऊ शकतात म्हणजे हे सुद्धा मॉडिफिकेशन आहे फॉर द पर्पज ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन ओके देन द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज नोन ॲज अ सकर सकर हे जे मॉडिफिकेशन आहे हे स्टोलनच्या अगदी अपोजिट टाइपचं मॉडिफिकेशन आहे कसं बरं अपोजिट आहे पहा याचं एक्झाम्पल मिंट आहे मिंट म्हणजे मराठीत आपण याला पुदिना असं म्हणतो अपोजिट का म्हटलं तर यामध्ये कसं आहे ही ब्रांच ओरिजिन झाली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आली परत खाली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये गेले पण या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर हे त्याचं ब्रांच आहे स्टेम पोर्शन आहे दिस स्टेम पोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोज इन द सॉइल and then after some days the stem portion goes towards the sunlight and it forms a second plantlet. हे आधी ब्रांच जी आहे स्टेम पासून ओरिजिन झालेली ती सॉइल मध्ये वाढली जाते grows inside the soil but after some days this branch grows towards the sunlight. सूर्याच्या दिशेने परत ही वाढली जाते आणि परत यापासून नवीन प्लांटलेट फॉर्मेशन होतं याच्या अतिशय अपोजिट असणारं स्ट्रक्चर आहे यामध्ये पण हे मॉडिफिकेशन काय झालं कशासाठी झालेलं आहे फॉर द पर्पज ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन एक्झाम्पल इज मिंट and the last modification from the subaerial stem and this one is a offset. Offset is also known as aquatic runner. हे जे ऑफसेट नावाचं मॉडिफिकेशन आहे ते पाण्यामध्ये आढळून येणाऱ्या वनस्पतीमध्ये आढळून येतं आणि म्हणूनच त्याला ॲक्वॅटिक रनर असं म्हटलं जातं रनरचं तर आपण कॅरेक्टर बघितलेलंच आहे रनर म्हणजे काय आहे विच ग्रोज इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द साइड पण हे कुठे वाढतं आहे विच ग्रोज इन ऑल द डायरेक्शन बट इन वॉटर अँड सो दिस इज अ ॲक्वॅटिक अडॅप्टेशन हे जे मॉडिफिकेशन आहे ते फक्त ॲक्वॅटिक प्लांट मध्येच आढळून येणार आहे याचं एक्झाम्पल आहे पिस्टिया आहे इकॉर्निया आहे हे त्याचं स्टेम पोर्शन आहे हे स्टेम पोर्शन सुद्धा सगळ्या डायरेक्शन मध्ये असं वाढू शकतं आणि हे इंटरनोडल पोर्शन इथे नोडल पोर्शन असेल या नोडल पोर्शन पासून नवीन प्लांट फॉर्मेशन होईल खाली ॲडव्हेंटिशियस रूट फॉर्मेशन
वॉटर लेवल पूर्णपणे कव्हर होऊ शकते या प्लांटने पिस्टिया नावाची किंवा इकोनिया नावाची. याला थोडक्यात ॲक्वॅटिक वीड असंही म्हटलं जातं, कारण याचा स्टेम पोर्शन थोडा जरी त्या पाण्यामध्ये राहिला तर तिथे आणखी हजारो प्लांट फॉर्मेशन होऊ शकतात, कारण हे मॉडिफिकेशनच आहे फॉर द पर्पज ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. तर अशा प्रकारे हे सब एरियल स्टेमचे सुद्धा आपण मॉडिफिकेशन पाहिलेले आहेत 4. ते म्हणजे पहिलं आहे रनर, दुसरा आहे स्टोलन, देन नेक्स्ट वन इज अ सर्कल अँड लास्ट इज अ ऑफसेट. तर हे 4 मॉडिफिकेशन सब एरियल स्टेमचे, 4 मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेमचे. आणखी आपण काही मॉडिफिकेशन्स बघणार आहोत या स्टेमचे which is present below the soil, परंतु ते नेक्स्ट लेक्चरला. ओके,